कभी जो तुम सोचो कि तुम ये देखो, अरे कितना मुझको तुमसे प्यार है, तो चुप मत रहना, ये मुझसे कहना। अरे कोई क्या ऐसा भी यार है, दिल ही नहीं रे जान भी रे जो तुम्हें, दिल ही नहीं रे जान भी रे जो तुम्हें हो, तो मैं कहूँगा सरकार मैं हूँ ना। कहने की हो दिल में कोई बात मुझसे कहो, कोई पल हो दिन हो या हो रात मुझसे कहो। कोई मुश्किल कोई परेशानी आए, तुम्हें लगे कुछ ठीक नहीं हालात मुझसे कहो। कोई हो तमन्ना या हो कोई आरज़ू, कोई हो तमन्ना या हो कोई आरज़ू हो, रहना कभी ना बेकरार मैं हूँ ना। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। खामोश क्यों हो जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, हो तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूँ ना। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। How many leaders in this state can boast of having a public following like Thane Gorgon Minister Ganesh Naik? Welcome to NMTV Special Edition. I am Sana Varsia. Birthdays are time to revisit the contributions, achievements and leadership of Minister Ganesh Naik. He is presenting a birthday feature. Life is how you live it. With a message as simple as that, Thane Gorgon Minister Ganesh Naik has started Jeevan Dhara. What is Jeevan Dhara? Its aim, mission, objectives. In the minister's own words, it's just about love. Love for oneself, for family, for ward, for community, for city and for nation. जिल्हास्तरीय कार्यकर्ता, तालुकास्तरीय कार्यकर्ता, नगरसेवक यांच्या माध्यमातून यांना विश्वासात घेऊनच या सल्लागार समितीचं कार्य चालणार आहे। निश्चितपणे त्या सर्वांना बळ देण्याचं काम या सल्लागार समित्या करणार आहेत।
Beyond normal life, beyond politics, beyond routine, beyond the conventional and the obvious, there is something that is happening in Navi Mumbai that gives hope of a promising future, and it is known as Jeevan Dhara. You perhaps have heard about it but not know much about it. On a pleasant evening in March, far off amidst the beautiful Baukaleshwar temple and the scenic beauty of the hills and sky, huge LCD screens, lights, camera, and a mammoth gathering of corporators and party workers arrived for the grand launch of Jeevan Dhara. Jeevan Dhara is the new mantra that Thane Gorgon Minister Ganesh Naik to create an army that will be of Navi Mumbai, for Navi Mumbai and by Navi Mumbai. It's simple. Cities all over India have MPs, MLAs and corporators to represent them. Jeevan Dhara is a step ahead as it empowers the public of the city and puts them next on this list. With this, Navi Mumbai becomes the first city that has brought in official participation of citizens in welfare programs. Jeevan Dhara comprises of Navi Mumbai Salagar Parishad, a body that has committees like that in NMMC. These committees have citizens, professionals and experts who are working under corporators who are at public service 24/7. या ज्या सल्लागार समित्या म्हणजे नगरसेवकांना पर्याय नाही. जिल्हास्तरीय कार्यकर्ता, तालुकास्तरीय कार्यकर्ता, नगरसेवक यांच्या माध्यमातून यांना विश्वासात घेऊनच या सल्लागार समितीचं कार्य चालणार आहे. निश्चितपणे त्या सर्वांना बळ देण्याचं काम या सल्लागार समित्या करणार आहे. According to Thane Gorgon Minister Ganesh Naik, there is nothing political about Jeevan Dhara. The minister has penned the vision behind Jeevan Dhara in a book. He says in the book that all people who love him and believe in his leadership do not have the surname Naik, but for him each is family. तुमचं आमचं दुःख एकच, तुमच्या आमच्या वेदना फरक नाही. या पुस्तकांमध्ये मी म्हटलेलं आहे की तुम्ही सर्व नाईक आडनावाचे नाहीत, परंतु तुम्हाला मी माझ्या कुटुंबातला घटक समजतो. तुमच्या आयुष्यातली दुःख ही माझी दुःख आहे आणि म्हणून त्याकरता जनता दरबाराच्या माध्यमातून गोरगरिबांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करतो. When he had launched the program, he had voiced confidence that he will not stop till he succeeds in achieving his aim. जो व्हाईट हाऊस ज्याला आपण अतिशय आपलं स्थान मानतो, त्या व्हाईट हाऊस मध्ये या समित्यांची बॅकअप काय घडलं आणि काय घडणार आहे हे सांगणारी त्या ठिकाणी कार्यालय असतील. आणि म्हणून मी विनम्रपणे सांगेन, कोणी गैरसमज करून घेऊ नका. या समित्या म्हणजे काय पॅरलल राजकारण नाही. Within 6 months, the committees under Jeevan Dhara are working silently with vigor and force. Citizens' participation is increasing in the program by the day. जीवन धारा हा कार्यक्रम खूपच चांगला आहे. प्रत्येक गोष्टीची फलं हे शेवटी त्याच्या याच्यावरती अवलंबून असतं, म्हणजे इम्प्लिमेंटेशनवरती. तर ते जर म्हणजे जी जीवनधारा बनवलेली आहे ती तशाच पद्धतीनं पूर्ण 100% जर राबवली गेली आणि त्याचं फल काय आहे हे जर कळलं किंवा हे जर बघितलं गेलं तर नक्कीच ते शहराच्या दृष्टिकोनातून चांगली गोष्ट आहे. दादांचं कार्य नेहमी उल्लेखनीय असं असतं. दादा हे आमच्या नवी मुंबईचे शिल्पकार आहेत आणि परमेश्वर त्यांना असं चांगली असं काम करण्याची त्यांना चांगली बुद्धी देव. राजकीय नेता म्हणजे ते बघा लहानपणापासून त्यांनी हे कार्य सुरू केलेलं आहे. तर संपूर्ण बेलापूर पट्टी नवी मुंबई त्यांनी हलवून सोडलेले आहे आणि त्यांचं कार्य एवढं महान आहे की आम्ही काही त्याची गणनाच करू शकत नाही आणि त्यांच्या कार्यात आम्ही सतत असतो. त्यांचे जे विचार आहेत ते समाजाला घेऊन चालणारे आहेत.
समाजाशी बांधिलकी राखलेली आहे. आजपर्यंत ते चालूच आहेत आणि बरेच 20-25 वर्षापासून पाहतोय त्यांचं कार्य चांगलं आहे. Make no mistake, if the momentum continues, Thane-Gorjan Minister Ganesh Naik's Jeevan Dhara, a way of living life and love for all, will become a sort of folklore that other cities in Maharashtra and India will talk about and emulate. कहने की हो दिल में कोई बात मुझसे कहो, कोई पल हो दिन हो या हो रात मुझसे कहो, कोई मुश्किल कोई परेशानी आए, तुम्हें लगे कुछ ठीक नहीं हालात मुझसे कहो, कोई हो तमन्ना या हो कोई आरज़ू, कोई हो तमन्ना या हो कोई आरज़ू, हो रहना कभी ना बेकरार मैं हूँ ना, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना, खामोश क्यों हो जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, हो तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूँ ना. In the media, within political circles and opponents, there are critics of Thane-Gorjan Minister Ganesh Naik that can match perhaps no other leader of his stature. Yet he writes success stories that forces people to call Navi Mumbai Naik Mumbai. So what is his strength or secret that makes him a legendary successful politician? We try to find out. The fact of the matter is that there is no better performer than Ganesh Naik in Maharashtra's political structure. An ugly leader with no political godfather, tasted defeat and then the phenomenal rise to the more dynamic cabinet and Thane-Gorjan minister or Dada. And this is something that even the Gandhis and Mayavatis need to learn from Ganesh Naik, easily available, simple and always there to hear. There were no fawning staff members, no secretaries running around, no hangers on. The passion for development, the passion for an invigorated Navi Mumbai, the passion for the uplifting the living standard of the people in his constituency, and the joy with which he recounts and executes simple yet memorable data points of Navi Mumbai, the 21st century city of India. Ganesh Naik is clearly a man in a hurry and he has every reason to be. There is no question in anyone's mind that he is the trump card for the NCP. He is clearly passionate and deeply committed to Navi Mumbai. It's his leadership that today Navi Mumbai is a power surplus city and attracts more industry than all the cities put together. The city is the preferred investment destination for almost every multinational, and what's more, there is an integrity that is missing in other cities. Not to forget, Navi Mumbai is the only city where there have been no increases in any municipal tax. मैंने 6 साल पहले बोला था कि इस शहर में पानी के दाम बढ़ने वाले नहीं, 30,000 लीटर को 50 रुपया पड़ेगा. अभी उसमें कोई बिल में तब्दीली हो तो मुझे आके मिलो या वैभव के पास दो, उसमें सुधार पक्का किया जाएगा और वो पैसे का एडजस्टमेंट भी किया जाएगा. प्रॉपर टैक्स नहीं बढ़ने वाले 20 साल तक, मतलब अभी 6 साल निकल गए, अभी तक 14 साल का फासला है कि प्रॉपर टैक्स इतने रहेंगे, पानी के दर इतने रहेंगे, एक्ट्रा जकात सेस उतना ही रहेगा. ये तो मेरे वादे मैंने 6 साल पहले किए थे, आज भी वो चालू है और आपके सबके आशीर्वाद से, भगवान अल्लाह की दया से वो
14 साल भी गणेश नायक आपकी सेवा में रहेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ. Looking around the country, even his critics cannot deny that we need more leaders like Ganesh Naik. आम्हाला खूप आवडतात. सगळ्या लहान मोठ्याचा भेद करत नाहीत, जातीपातीचा भेद करत नाहीत. कुठल्याही पक्षाला ते असे चांगलेच मानतात आणि आम्हाला ते खूप आवडतात. मस्त वाटतात, ते सहकार्य करतात आम्हाला. ते केव्हा बी गेलं तरी आम्हाला चांगला आदर सत्कार करतात. व टायमिंग भेटायला देतात आम्हाला, आनंदाने भेटतात. आम्हाला ते नेते खूपच आवडतात. सर्वसामान्यांना न्याय देणारे व्यक्ती आहे आणि समाजाला घेऊन चालणारी व्यक्ती आहे. समाजाचा विचार करते आणि समाजाच्या बद्दल विशेष माहिती ते काळजीपूर्वक बघतात. समाजाला त्यांचा फारच उपयोग आहे. मी तर आज गेले 35 वर्ष या नवी मुंबईमध्ये काम करतो आणि तेव्हापासून गणेशजी नायकांना ओळखतो. त्यांनी ह्या आपल्या नवी मुंबईकरता बरंचसं कार्य केलेलं आहे आणि मला नाही वाटत त्यांच्या तोडीचं आणखीन कोणी पुढे होईल. बहुत अच्छे हमारे सर ताज है वो. पहले तो उनको मैं बधाई दूंगा, उनका जन्मदिन की 15 तारीख को जो है. दूसरी बात जो उन्होंने ये उठाया है, आज से 2 साल पहले मैं आपको डेट बताता हूँ. 26 जून को हम लोग 2009 में म्यूनसिपल हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पे सर्वे करने के लिए. वहाँ पे 70% हम लोग कैंसर के मरीज बनाए जो तंबाकू और सिगरेट की वजह से पड़े थे, वो सर्वे करने का. आज उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया. मैं बोलता हूँ ये हर आदमी को तंबाकू मुक्त होना चाहिए. दादा हे एक नवी मुंबईचे नंदनवनच आहेत. ते एक कार्यसम्राट आहे तिथे आणि त्यांचं काम असं आहे की पुऱ्या नवी मुंबईमध्ये, पुऱ्या महाराष्ट्रामध्ये त्यांचं नाव लौकिक झालेलं आहे. राजकीय नेते तर आहेतच, पण बाकीचं सर्व कुटुंब, सर्व नागरिकांच्या सहकार्याला, कुठल्या कामाला उपयोगी पडणारे दादांचे काम, आपलं काम कुठलं असलं तरी दादा प्रत्येक कामाला उभे असतात. कुठलं काम सांगितलं दादा असं असं आहे तर दादा नाही बोलत नाही. म्हणून ते आम्हाला राजकीय नेता तर आहेतच आमचे आणि दादा हे आमचे पूर्ण मुंबईचे, आमचे रहिवाशांचे सहकार्य म्हणून भाऊ आहे म्हणून असं आम्हाला ते सहकार्य करतात. खूप चांगले आहेत गणेश दादा पण चांगले आहेत. ते आमच्यासाठी करतात कामं म्हणून आम्ही पण त्यांच्यासाठी, आम्ही पण आहे त्यांच्यासाठी, ते आमच्यासाठी तर आम्ही पण त्यांच्यासाठी. Indeed, there is no question in anyone's mind that his flaws apart, Thanegorjan Minister Ganesh Naik is truly a transformational leader, and we need many more like him. तूने अभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं. दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे, किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं. देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम. जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे. जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे. तूने अभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं. दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे, किसी में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं. देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम. जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे. अरे तूने अभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं.
राज्याच्या राजकारणात आपल्या कार्यानं जनमानसाच्या मनात अढळ स्थान निर्माण करणारे अनेक नेते आहेत. त्यातील एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व आणि राजकारणात आपला वेगळा ठसा उमटवणारे ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक. त्यांच्या उत्तुंग व्यक्तिमत्वाला, नेतृत्वाला आणि यशाला उजाळा देणारा दिवस म्हणजेच त्यांचा वाढदिवस.